नारायणः परो व्यक्त अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। ಅದೇನು ಮಾಡಲ್ವೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಗುರ್ತು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಗ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋ, ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ 10-15 ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹುಡ್ಕೋ. ಅದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ? ಅದು ತಗೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿರೋವೇ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು. ನೋಡೋವಾಗ ನಾವು ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಬಂತು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಚಾದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸಿಗ್ತಾ? ಅಥ ತೃತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಕರ್ಮಣಸ್ತೆ ಮತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಜನಾರ್ದನ ತತ್ಕಿಂ ಕರ್ಮಣಿ ಕೋರೆ ಮಾಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳು. ವ್ಯಾಮಿಶ್ರೇಣೇವ ವಾಕ್ಯೇನ ಬುದ್ಧಿಂ ಮೋಹಯಸೀವ ಮೇ ತದೇಕಂ ವದ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಯೇನ ಶ್ರೇಯೋಹಮಾಪ್ನುಯಾಮ್. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ನ ಕರ್ಮಣಾಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ. ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಯವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವಃ ಪ್ರಕೃತಿಜೈರ್ಗುಣೈಃ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರನ್. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಾನ್ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಃ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನಸಾ ನಿಯಮ್ಯಾರಭತೇರ್ಜುನ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೈ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ಅಸಕ್ತಃ ಸ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ನಿಯತಂ ಕುರು ಕರ್ಮತ್ವಂ ಕರ್ಮಜ್ಯಾಯೋ ಹ್ಯಕರ್ಮಣಃ. ಶರೀರಯಾತ್ರಾಪಿ ಚ ತೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯೇದ ಕರ್ಮಣಃ. ಯಜ್ಞಾರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯತ್ರ ಲೋಕೋಯಂ ಕರ್ಮಬಂಧನಃ. ತದರ್ಥಂ ಕರ್ಮ ಕೌಂತೆಯ ಮುಕ್ತಸಂಗಃ ಸಮಾಚರ. ಸಹ ಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋವಾಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ. ಅನೇನ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯದ್ವಂ ಯೇಷವೋದ್ವಿಷ್ಟಕಾಮಧೋ. ಭಾವಯತಾನೇನ ತೇ ದೇವ ಭಾವಯಂತು ವಃ. ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಃ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮವಾಪ್ಸ್ಯತ. ಇಷ್ಟಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಹಿ ವೋ ದೇವ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞಭಾವಿತಾಃ. ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯೇಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೇಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ. ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶಿನಃ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೆ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ. ಭುಂಜತೆ ತೇ ತ್ವಗಂ ಪಾಪ ಯೇ ಪಚಂತ್ಯಾತ್ಮಕಾರಣಾತ್.
अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति स्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन वर्त एव च कर्मणि यदि यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु विदो मन्दान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यतोऽल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
ಕಾಮರೂಪೇಣ ಕೌಂತೆಯ ದುಷ್ಪೂರೇಣಾನಲೇನ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿರಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನಮುಚ್ಯತೆ ವಿಮೋಹಯತ್ಯೇಷ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತ್ಯ ದೇಹಿನಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯಾದೌ ನಿಯಮ್ಯ ಭರತರ್ಷಭ ಪಾಪ್ಮಾನಂ ಪ್ರಜಹೀಹೇನಂ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನನಾಶನಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಮನಃ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಯೋ ಬುದ್ಧೇ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಏವಂ ಬುದ್ಧೇ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮನಾ ಜಹಿ ಶತ್ರುಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಕಾಮರೂಪಂ ದುರಾಸದಂ. ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಕಾರ ಬೋಧಾಯನದ ಮತವನ್ನು, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವಾದವನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನರು ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರ ಇವೆರಡರಿಂದ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗವು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗವು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಫಲವು ಬೇರೆ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ಫಲವು ಬೇರೆ, ಇವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನ ಅನುರೂಪಮೇವ ಪ್ರತಿವಚನಂ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಮಾತು ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಮಯಾ ನಘ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ. ಹೇ ಅನಗ, ಅನಗ ಅಂದರೆ ಪಾಪರಹಿತನಾದವನೇ. ಹೇ ಅನಗ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠ ಮಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತ, ನನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಶರೀರ ತಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನಿಂದನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಏನು ಅದಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಯೋಗೀನಾಂ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ನಿಷ್ಠಾಂ ಕುರುವಂತಿ. ನಿಷ್ಠಾಂ ಕುರುವಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಾನು ಎರಡು ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕಂತ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರೋರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಿಂದ, ಮತ್ತು ಯೋಗಿನಾಂ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಕರ್ಮಯೋಗದ ದ್ವಾರ ನಿಷ್ಠಾಂ ಕುರುವಂತಿ ಅಂತ, ಅವರವರ ನಿಷ್ಠೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
लोके अस्मिन् लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानादिकृतानां शास्त्रानुष्ठानादिकृतानां त्रैवर्णिकानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा विविधा द्विप्रकारा विप्रकारा निष्ठा निष्ठा स्थितिः स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्यं अनुष्ठेयतात्पर्यं पुरा पुरा पूर्वं पूर्वं सर्गादौ सर्गादौ प्रजाः प्रजाः सृष्ट्वा सृष्ट्वा तासाम् तासाम् अभ्युदय अभ्युदय निःश्रेयस निःश्रेयस प्राप्तिसाधनं प्राप्तिसाधनं वेदार्थ वेदार्थ संप्रदायम् सम्प्रदायम् आविष्कुर्वता आविष्कुर्वत प्रोक्ता प्रोक्ता मया मया सर्वज्ञेन सर्वज्ञेन ईश्वरेण ईश्वरेण हे अनघ हे अनघ अपाप अपाप लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानां त्रैवर्णिकानां द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिः अनुष्ठेयतात्पर्यं पुरा पूर्वं स्वर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदयनि श्रेयस प्राप्तिसाधनं वेदार्थ सम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानादिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति अनिष्ठेयतापूर्वं अनुष्ठेयतात्पर्यं पुरा पूर्व सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्ति साधनं वेदार्थ सम्प्रदायम् आविष्कुर्वता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ತೀಯ ಲೋಕೆ लोके अस्मिन् शास्त्रानुष्ठानादिकृतानां त्रैवर्णिकानां द्विविधा प्रकारा निष्ठा स्थितिः तात्पर्यं पुरा पूर्वं सर्गादौ प्रजाः सृष्ट्वा तासाम् अभ्युदयनिः निःश्रेयस प्राप्तिसाधनं वेदार्थ संप्रदायम् आविष्कुर्वत प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण हे अनघ अपाप सम्यक्
అలవాటు చేస్తుంటే వచ్చేస్తుంది. హిందీలో కూడా రాయడం వస్తుందేమో కదా. కొంచెం కష్టం. ఆయన చాలా బెటర్గా చదివారు. ಲೋಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕೃತಾನಾಂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಕರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕರಂತಾರೆ. ಕೇವಲ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಕನಲ್ಲ, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಂಬೋನು. ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಗೋಚರವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ವೇದದ ಮೇಲೆ, ವೇದಾನೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ತಿಕರಂತಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಕರು ನಾವು. ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧಿಕೃತಾನ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾನಾಂ, ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರು ಮಾತ್ರನೇ ಯಾಕೆ, ಚತುರ್ಥ ವರ್ಣ ಶೂದ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬೋ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಏನು ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದು. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೂ 100%. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ 100%. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಣದವ್ರು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ ವರ್ಣದವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮುಂದುಗಡೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕಾನಾಂ ದ್ವಿವಿಧ ತ್ರಿಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಾದವ್ರಿಗೆ 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠೇಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪುರ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಪುರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಪೂರ್ವ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪೂರ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಓದಬೇಕು. ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪುರ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ಗಾದೋ ಪ್ರಜಾ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲ್ಪದ ಆದಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಸಾಂ ಅಭ್ಯುದಯ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾ, ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ? ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ 2 ಪದಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಕು, ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂತಾರೆ. ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ. ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ನಿಶ್ರೇಯಸ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನ, ಪರಮಾನಂದ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ, ಇವೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ, ಪರಲೋಕ ರೂಪದ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ರೂಪದ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಆವಿಷ್ಕುರ್ವತ. ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ, ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಸರ್ವಜ್ಞೇನ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಜ್ಞಾಯತಿ ಇತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಈಶ್ವರೇಣ, ಸಾಕ್ಷಾತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ, ಈಶ್ವರೇನ ಹೇ ಹನಗ ಅಪಾಪ. ಈ ಹನಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡುವವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ತತ್ರ ಕಾಸ ದ್ವಿವಿಧಾನಿಷ್ಠ ಇತಿ ಆಹ ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಯೋಗಃ ತೇನ ಸಾಂಖ್ಯಾನಾಂ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಷಯ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವತಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಾದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಾದೇವ ಕೃತಸನ್ಯಾಸಾನಾಂ ಕೃತಸನ್ಯಾಸಾನಾಂ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾನಾಂ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾನಾಂ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಿಕಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಏವ ಅವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ಅವಸ್ಥಿತಾನಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಕರ್ಮ ಏವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮ ಏವ ಯೋಗಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ ಕರ್ಮಯೋಗಃ ತೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ತೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಂ ಕರ್ಮಿಣಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಯದಿ ಚ ಯದಿ ಚ ಏಕೇನ ಪುರುಷೇಣ ಏಕೇನ ಪುರುಷೇಣ ಏಕಸ್ಮೈ ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ಸಮುಚ್ಚಿತ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭಗವತಾ ಭಗವತಾ ಇಷ್ಟಂ ಇಷ್ಟಂ ಉಕ್ತ ಉಕ್ತ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ವಾ ಗೀತಾಸು ವೇದೇಷು ಚ ಗೀತಾಸು ವೇದೇಷು ಚ ಉಕ್ತಂ ಉಕ್ತಂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ तत्र ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन साङ्ख्यानाम् आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानावतां ब्रह्मचर्याश्रमात् एव व्रतसन्न्यासानां वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थानां परमहंसपरिवाजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मिन् पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम् ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಓದ್ಬಿಡು. ಕಥಂ ಇಹ ಅರ್ಜುನಾಯ कथं इह अर्जुनाय ಉಪಸನ್ನಾಯ उपसन्नाय ಪ್ರಿಯಾಯ प्रियाय ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ विशिष्ट भिन्न पुरुष ಕರ್ತೃಕೆ कर्तृके ಏವ एव ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ज्ञानकर्मनिष्ठे ಬ್ರೂಯಾತ್. ब्रूयात् कथं इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्नपुरुषकृते एव ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रूयात् तत्र तासा द्विविधा निष्ठा इति आह ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन साङ्ख्यानाम् आत्मानात्मविवेक నారాయణ చైతన్య పడుకోపో నిద్ర వస్తుంది. आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवता ब्रह्मचर्या ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಾತ್ ब्रह्मचर्याश्रमात् एव कुतस्त्रसानां ಕೃತಸನ್ಯಾಸಾನಾಂ कुतसन्न्यासानां वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थानां परमहंस परिव्राजकानां ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मिणां निष्ठा प्रोक्ता ಇತ್ಯರ್ಥಃ. इत्यर्थः
यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम् उक्तवक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम् कथम् इह अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुषकर्तुके एव कर्मनिष्ठे ब्रूयात् द्विविधनिष्ठा इति आह ज्ञानयोगेन ज्ञानम् एव योगः तेन सांख्यानां आत्मानात्म विषया विवेक ज्ञानवतां ब्रह्मचर्याश्रमात् एव कृतसन्न्यासानां वेदान्ति विज्ञान सुनिश्चितार्थानां परमहंस परिव्राजकानां ब्रह्मणि एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता कर्मयोगेन कर्म एव योगः तेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मणां निष्ठा प्रोक्ता इत्यर्थः। यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मै पुरुषार्थाय ज्ञानं कर्म च समुच्चित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टुम् उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम् कथम् इह ఇంకో రెండు లైన్లు ఉన్నాయి. కథం ఇహ అర్జునాయ ఉపసన్నాయ ప్రియాయ విశిష్ట భిన్న పురుష కర్తృకే एव ज्ञान कर्म निष्ठे ब्रूयात् तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह. ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಜ್ಞಾನಂ ಏವ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನವೇ ಯೋಗವಾಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇರುವಂಥವರು. ತೇನ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು. ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಷಯ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವತ. ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿವೇಕ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮಾದೇವ ಕೃತ ಸನ್ಯಾಸಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದನೇ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ
ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮದಿಂದನೇ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರತೀಕ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಮೋಹ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿರೋ ಜೀವನ ಯಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಡ, ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋ ಅಂಥವನಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿರೋರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೇವಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮಾದೇವ ಕೃತ ಸನ್ಯಾಸಾನ ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಾನ. ವೇದಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜನದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾನ. ಪರಿವ್ರಾಜಕರಂದ್ರೆಗನ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಭಿಕ್ಷಾಚರ್ಯದಿಂದನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಂಥವ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮಣಿಯೇವ ಅವಸ್ಥಿತಾನ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಠ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಥ ಅವಸ್ಥಿತಾನ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ. ಅವ್ರ ನಿಷ್ಠಾ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗೇನ ಸಾಂಖ್ಯನಂ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸನೇ ಅಧಿಕಾರ. ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ. ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಸ್ಥಾಮಲಗಾಚಾರ್ಯರು ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗಿಂತ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಸ್ಥಾಮಲಗಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೋಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಬೈಯೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಯೇವ ಯೋಗ. ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಉಲ್ಟಾ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸಾಯೋ ತನಕ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ದುರಾಗ್ರಹ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಯುಕ್ತಿಗಳು ಉಟ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕರ್ಮನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಿದ್ದಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಿಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೇ ನಿಷ್ಠ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕರ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ದಂಡೋರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವನ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಯೇವ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ತೇನ ಕರ್ಮಯೋಗೇನ ಯೋಗಿನಾಂ ಕರ್ಮಿನಾಂ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅವರು ನಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಈ ಥರ 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯದಿಚ ಏಕೇನ ಪುರುಷೇನ ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಚ್ಚ ಸಮುಚಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ಭಗವತಾ ಇಷ್ಟಂ ಉಕ್ತ ವಕ್ಷ್ಯಮಾನವಾ ಗೀತಾಸು ವೇದೇಶು ಚ ಉಕ್ತಂ ಕಥಮಿಹ ಅರ್ಜುನಾಯ ಉಪಸನ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಕರ್ತೃಕೆ ಏವ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೇ ಅಧಿಕಾರಿನೇ ಇವೆರಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ. ಏಕಸ್ಮೈ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ರೆಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಲುವಾಗಿ 2 ನಿಷ್ಠೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಂದಿದ್ರೆ 2 ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಅದು ಯಾರು? ಕಥಂ ಇಹ ಅರ್ಜುನಾಯ ಉಪಸನ್ನಾಯ ಪ್ರಿಯಾಯ. ಅದು ಉಪಸನ್ನ ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರಿಯಾಯ, ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಕರ್ತೃಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 2 ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಬ್ರೂಯಾತ್. 2 ಮಾರ್ಗಗಳು ಏಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಸ್ವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. 2 ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಯದಿ ಪುನಃ ಅರ್ಜುನೋ
ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ज्ञानं कर्म च ದ್ವಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ द्वयं श्रुत्वा ಸ್ವಯಮೇವ स्वयमेव ಅನುಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ अनुष्ठास्यति ಅನ್ಯೇಷಾಂ ತು अन्येषां तु ಭಿನ್ನಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತಾಂ भिन्नपुरुषानुष्ठेयतां ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ वक्ष्यामि ಇತಿ इति ಮತಂ ಭಗವತಃ मतं भगवतः ಕಲ್ಪ್ಯೇತ कल्पेत ತದಾ तदा ರಾಗದ್ವೇಷವಾನ್ रागद्वेषवान् ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ अप्रमाणभूतो ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಪಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ भगवान् कल्पितः ತತ ಚ ಅಯುಕ್ತಂ तत च अयुक्तं ತಸ್ಮಾತ್ तस्मात् ಕಯಾ ಅಪಿ कया अपि ಯುಕ್ತ್ಯಾ विद्या ನ ಸಮುಚ್ಚಯೋ गुणसमुच्चयो ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ज्ञानकर्मणोः यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च द्वयं कृत्वा स्वयम् एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषानुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवता कल्पेत यदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूते भगवान् कल्पितः स्यात् तत् च अयुक्तं तस्मात् कया अपि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञानकर्मणः यद् अर्जुनेन युक्तं यदि पुनः अर्जुने ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव ಅನುಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा नुष्ठेयतां ಭಿನ್ನಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತಾಂ भिन्नपुरुष अनुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं ಭಗವತಃ ಕಲ್ಪ್ಯೇತ कल्पेत तदा रागद्वेषवान् अप्रमाण भूतो भगवान् ಕಲ್ಪಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ತಚ್ಚ ಅಯುಕ್ತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಯಾ अपि ಯುಕ್ತ್ಯಾ न समुच्चयो ज्ञानकर्मणोः यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कर्म च द्वयं श्रुत्वा स्वयम् एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषानुष्ठेयतां तां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत तदा रागद्वेषवान् अप्रमाणभूतो भगवान् कल्पितः स्यात् तच्च अयुक्तं तस्मात् कया अपि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञानकर्मणोः ಯದಿ ಪುನಃ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಥರನೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ
ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ಜುನ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಯದಿ ಪುನಃ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮ ಚ ದ್ವಯಂ ಶ್ರುತ್ವ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಅನುಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ. ಅರ್ಜುನ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅನ್ಯೇಷಾಂತು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯೇಷಾಂತು ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತಾಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಇತಿ ಮತಂ ಭಗವತಃ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಪಿಯತ. ಆ ಥರ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತದಾ ದ್ವೇಷವಾನ್, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೊಂದು ಉಪದೇಶ, ನಮಗೊಂದು ಉಪದೇಶನ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೊಂದು ಉಪದೇಶ, ನಮಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಭಗವಂತನ ಮಾತು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಅಯುಕ್ತಂ, ಅದು ತುಂಬ ಅನಿಷ್ಟ. ಆ ಥರ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಿಸೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೊಂದು ಉಪದೇಶ, ನಮಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಯ ಅಪಿ ಯುಕ್ತ್ಯ ನ ಸಮುಚ್ಚಯೋ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನೇನ ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ತಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಅನಿರಾಕರಣಾತ್ ತಸ್ಯಾಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಮೇವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವವಚನಾತ್ ಚ ಭಗವತಾ ಏವ ಅನುಮತಂ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಯದರ್ಜುನೇನ ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ತಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಅನಿರಾಕರಣಾತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಏವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವವಚನಾತ್ ಚ ಭಗವತಾ ಏವ ಅನುಮತಂ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಯದ್ ಅರ್ಜುನೇನ ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ತಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಅನಿರಾಕರಣಾತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಏವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನಪುರುಷಾನಿಷ್ಠೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್ ಭಗವತ ಸ್ವಯಂ ಏವಂ ಏವ ಅನುಮತಂ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಅರ್ಜುನೇನ ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಣೋ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇಃ ತಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಅನಿರಾಕರಣಾತ್ ತತ್ಸ್ವಯಂ ಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಏವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷಾನುಷ್ಠೇಯತ್ವವಚನಾತ್ ಚ ಭಗವತಾ ಏವ ಅನುಮತಂ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ.
ಯದ್ ಅರ್ಜುನೇನ ಉಕ್ತಂ ಕರ್ಮಣೋಃ ಜಾಯಸ್ತ್ವಂ ಬುದ್ಧೇಃ. ಏನು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಸಿ ಚೇತ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ತಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಂ ಅನಿರಾಕರಣಾತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದೇ ಅದು. ತಸ್ಯಾಚ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಮೇವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವ ವಚನಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಯಾಃ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಏವ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವಂ ಭಿನ್ನ ಪುರುಷ ಅನುಷ್ಠೇಯತ್ವ ವಚನಾಚ. ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಗವತ ಏವಂ ಏವ ಅನುಮತಂ ಇತಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟೇ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪೇಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣತೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಖತಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮುಗಿಸ್ದಿರ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಂಚ ಬಂಧಕಾರಣೆ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಇತಿ ವಿಷಣ್ಣ ಮನಸಂ ಅರ್ಜುನಂ ಕರ್ಮಂ ನ ಆರಭೆ ಇತಿ ಏವಂ ಮನ್ವಾನಂ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭಾತ್ ಇತಿ. ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮನಿಷ್ಠಯೋಃ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಾತ್ ಏಕೇನ ಪುರುಷೇಣ ಯುಗಪತ್ ಅನುಷ್ಠಾತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಇತರೇತರ ಅನಪೇಕ್ಷಯೋಃ ಏವ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತುತ್ವೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವಂ ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಉಪಾಯಲಬ್ಧಾತ್ಮಿಕ ಸತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು ಅನ್ಯಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇತಿ ಏತಂ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯನ್ ಆಹ ಭಗವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಂಚ ಬಂಧಕಾರಣೆ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ನಿಯೋಜಯಸಿ ಇತಿ ವಿಷಯನ್ನ ಮನಸಂ ಅರ್ಜುನಂ ಕರ್ಮ ನ ಆರಭೆ ಇತಿ ಏವಂ ಮನ್ವಾನಂ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್ ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭಾತ್
इति अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत् अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुषार्थहेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठा प्राप्तिहेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सति स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम् अर्थं प्रदर्शयिष्यन् आह भगवान्। मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्णा मनसं अर्जुनं कर्मण आरभे इति एवं मन्वानम् आलक्ष्य आह भगवान् न कर्मणा मनारम्भात् इति अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयो परस्परविरोधात् एकेन पुरुषेण युगपत् अनुष्ठातुम् अशक्यत्वे सति इतरेतर अनपेक्षयोः एव हेतुत्वे प्राप्ते कर्मनिष्ठाय ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति हेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठो कर्मनिष्ठा उपायलब्धात्मिका सति स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थ हेतुः अन्यनपेक्षा इति एकम् अर्थं प्रदर्शयिष्यन् आह भगवान्। मां च बन्धकारणे कर्मणि एव नियोजयसि इति विषण्णमनसं अर्जुनं कर्मणा आरभे इति एवं मन्वानम् आलक्ष्य अह भगवान् न कर्मणा मनारम्भात् इति अथवा ज्ञानकर्मनिष्ठयोः परस्परविरोधात् एकेन पुरुषेण
ಯುಗಪತ್ ಅನುಷ್ಠಾತುಂ ಅನುಷ್ಠಾತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವೇ ಅಶಕ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಇತರೇತರ ಅನಪೇಕ್ಷಯೋಃ ಏವ ಪುರುಷಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತುತ್ವೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥೇ ಹೇತುತ್ವಂ ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೋಪಾಯ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಿಕ ಸಾತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು ಅನ್ಯನಾಪೇಕ್ಷ ಇತಿ ಏತಂ ಅರ್ಥಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯನ್ ಭಗವಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಭಾಷೆ ಇದು. ಮಾಂಚ ಬಂಧಕಾರಣೆ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ನಿಯೋಜಸಿ ಇತಿ ವಿಷಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಂ ಅರ್ಜುನಂ ಕರ್ಮಣ ಆರಭೆ ಇತಿ ಏವಂ ಮನ್ವಾನಂ ಆಲಕ್ಷ್ಯ ಆಹ ಭಗವಾನ್. ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಅವರ ತುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ವಿಷಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯ, ತುಂಬ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಅವನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ತೂಚಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮನ ಅರಬೆ ಇದೆಯವ ಮನ್ವಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ನಡೀತೀನಿ ಅದು ತೂಚಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅರ್ಜುನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಿದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದವನೇ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇರೋವನೇ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ ಕರ್ಮಣ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀನು ಕರ್ಮದಿಂದನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮನಿಷ್ಠಯೋ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇರೋದರಿಂದ ಏಕೇನ ಪುರುಷೇನ ಯುಗಪದನುಷ್ಠಾತುಂ ಅಶಕ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಇತರೇತರ ಅನಪೇಕ್ಷೆಯೋ ಏವಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ವಾದಿಸ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಿಡಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಗೆ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿ ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ, ಏನು ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೂಕ ವೇದಾಂತಿ, ಒಣಗೋಗಿರೋ ವೇದಾಂತಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಠಕ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೋಂಬೇರಿತನ. ಇದು ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಸ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಏಟು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೇತುತ್ವೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತುತ್ವ ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇನ
ನೋಡಪ್ಪ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಕ್ರಮದಿಂದ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತು ಇದೆ. ನಾಟ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಉಪಾಯ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಿಕ ಸತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಹೇತು ಅನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷ ಇತಿ ಏತಮರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯನಾಹ ಭಗವಾನ್. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕೋಟಿ ಬಿಹಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಜಗೋವಿಂದನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಕುರುತೆ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಗಮನಂ ವ್ರತ ಪರಿಪಾಲನ ಮತವಾದಾನಂ ಜ್ಞಾನವಿಹೀನ ಸರ್ವಮತೇನ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಭಜತಿ ಜನ್ಮಶತೇನ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಉಪದೇಶ. ಇಂಥವ್ರು ದುರಾಗ್ರಹಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಗ್ರಹ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ರಹ. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ದುರಾಗ್ರಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಾಧನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಹ ಇರ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಪರೋಪಕಾರ ಕೆಲಸಗಳು, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಾದಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಷ್ಣುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಾರಂಭ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಸ್ನುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ನ ಕರ್ಮಣಾ ಮನಾರಂಭಾತ್ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ಪುರುಷೋಸ್ನುತೆ ನ ಚ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಪುರುಷ ಅಂದರೆ ಜೀವನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಿರಾನೆ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಂ ನಾ ಅಶ್ನುತೆ. ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭನೇ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಯಸನಾದೇವ ಸಿದ್ಧಿಂ ನ ಸಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು, ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ. ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ದಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಹಿಂಗಾದರೂ ಬಾಬಾ ಗೀಬಾ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಈಗ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ಸನ್ಯಾಸನಾದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಆ ಕರ್ಮ ಮೋಹ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಕರ್ಮತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ
ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಸಂಯಮ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಣ ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮನ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ರಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಿವಿಗಳು ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಕೇಳಬೇಕಂತ, ನಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ, ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತ, ಚಳಿ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಹೊಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂತ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವೈರಾಗ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾ ಡೇಂಜರ್ ಇದು. ಸಾಧು ಕೋಟಿಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯ ಅಲೆ ಸುತ್ತುಂಡಿದ್ವಿ, 90% ಇಂಥ ಆಲಸಿಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಚರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಏನೋ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಏಕಾಂತ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ, ಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಂದ ಬರೀ ತಮೋಗುಣ, ಎಂಥ ಭಯಂಕರ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರೇ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾಪಾಪ. ಪರಾನ್ನ ತಿಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟುನ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಜನ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ನೀನು ಪರಾನ್ನ ಜೀವನ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಯೋಗವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತಾ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ, ಇವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೇವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ತಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರ್ಮ. ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆಗಿನ ಜುಟ್ಟಿಡ್ದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಬೇಕಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಸಮಯ ಬಂತು, ಆ ಕೋಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೋ, ಧನ್ಯೋಹಂ ಕೃತಕೃತ್ಯೋಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದಿಲ್ಲೋ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭಕ್ತಿ, ಉಪಾಸನೆ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಸೇವೆ ಇದು ಏನೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೂಕ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಒಣಗೋಗಿರೋ ವೇದಾಂತನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಸೋರ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಂ ಜನಯೇದ ಅಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಸಂಗೀನ ಜೋಷಯೇತ್ ಸರ್ವಕರ್ಮಾನಿ ಅಂತ. ನೀನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ. ನೀನು ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ, ಅವನ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ದಿರಿ, ಏನೂ ಇಲ್ದಿರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾರಿಗೋ ಪರೋಪಕಾರ ಕೆಲಸಗಳು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ದಿರಿ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರಿತೆ ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರವಣಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನು ನಾರಾಯಣ ಚೈತನ್ಯ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಶವಾಸನ ಹಾಕಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಂದೆ. ಶವಾಸನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಬಂದರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ. ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋ. ಈ 1 ತಾಸು ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪದ ಫಲ
ಫಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ತತ್ವ ವಿಚಾರ. ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೇ ನಿದ್ದೆ ಬರೋವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ. ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ನರಕ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿನ್ನೂ ರೆಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಮನೋರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಮೋ ಗುಣದಲ್ಲಿರೋ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರಾಯಣಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಾಯಣಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಟಕ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಪಾಪ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಇದೆ. ಪಾರಾಯಣದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಕಂಠಸ್ಥದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾವಣೆಗಳು ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಂ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ಯ ಫಲಂ ಬೋಧ. ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಬೋಧ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟನ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಶ್ರವಣ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆಗನ ಮಲಿನತೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ, ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ಮನಾರಂಭ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ 208ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಶ್ಲೋಕನ ಒಂದು ಸತಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ 12 ಜನ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ರು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ 12 ಜನ ಮಂಡಲೇಶ್ವರು 3 ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ. ಜ್ಞಾನಮುತ್ಪದ್ಯತೆ ಪುಂಸಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ. ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮದ ದಿನಚರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋ ಅಂಥ ದಿನಚರ್ಯನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರತಿ ಪಾರಾಯಣಗಳು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಹಿಮ್ನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಪಾಠಗಳು. ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆರಾಧನೆ ದಿವಸ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ ಕರಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗೃಹಸ್ಥರಾದರೆ ದ್ರವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ
ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪಾರಾಯಣ ಆರತಿ ಭಗವತ್ ಪೂಜನೆ ಉಪಾಸನೆ ಇವು ಪುಣ್ಯನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು. ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕೆಲವರು ಮೂರ್ಖರು ಈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಗೀತೆ ಜ್ಞಾನ ನಾ ಮೋಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೋಕ್ಷನ ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾಮೂರ್ಖರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಉಪಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಆಗಲಿ. ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜು ಶರೀರ ಸ್ವಸ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಆರತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಲಸ್ಯ? ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ತಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀಂನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ, ಕೇವಲ ಗೋಣೆ ಚೀಲೆಯನ್ನು ಶರ್ಟ್ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬರೆದಿರೋ ಟೀಕಾನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷೆಯ ಸಮೇತ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲಂಬನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪಾರಾಯಣ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಪ್ಪ ಮಂಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀಯ? 2 ಶ್ಲೋಕನಾ? ಸರಿ. ಇದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ರಾಘವೇಂದ್ರ 30 ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಸತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು 20 ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇವತ್ತು 20 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಡೈಲಿ 5 ಹಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 20 ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃಪೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬೇಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಇದ್ರೇ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನು ಹಂಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾಕೆ ತೆಲುಗು ಪಾಠ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯನೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ತೆಲುಗು ಕಲ್ತಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಲಿ, ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವು, ಏನೋ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನೋ ಭಜನೆನೋ ಉಪಾಸನೆನೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷಯಾತ್ ಪಾಪಸ್ಯ ಕರ್ಮನಃ ಪುಂಸಾಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಪಾಪದ ಮೂಟೆ ಕರಗೋ ತನಕ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಎಕ್ಕಡೇಸಿನ ಬೊಂಗಡಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಅಂದಂಗೆ ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಃಕರಣ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ